اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم یاتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا۔ یہ سورۃ انعام کی آیت نمبر 158 کا ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، جس کے معنی ہیں یوم یاتی بعض آیات رب کا، جس دن رب کی کچھ نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی، لا ینفع نفسا ایمانھا، کسی شخص کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا، لم تکن آمنت من قبل، وہ پہلے ایمان نہ لایا ہوگا، اور کثرت فی ایمان خیرہ، یا ایمان کی حالت میں نیک عمل نہ کیے ہوں گے۔ امت مسلمہ میں قیامت کے بارے میں تشویش ہمیشہ سے موجود رہی ہے، اور اس کے بارے میں سوالات ہوتے رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھا گیا، صحابہ کرام سے بھی لوگ پوچھتے رہے قیامت کب آئے گی۔ قیامت کا ایک خوف انسانی ذہن میں موجود ہے، کیونکہ اس کے ساتھ یہ تصورات منسلک ہیں کہ جب قیامت آئے گی تو ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد جب رب چاہے گا تو اسرافیل کو سور پھونکنے کا حکم ہوگا اور انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ معاف کیجیے گا۔ اس خوف کی وجہ سے بہت سے سوالات ذہن میں پیدا ہوئے، اور ان میں سے ایک تصور یہ بھی ہے کہ توبہ اللہ تعالیٰ کب تک قبول کرے گا۔ اس کی دو جہتیں ہیں، معاف کیجیے گا۔ ایک جہت تو ہر انسان کی انفرادی ہے، یعنی ایک انسان انفرادی طور پر کب تک توبہ کر سکتا ہے، اور دوسرا اجتماعی ہے، یعنی پوری قوم، پوری دنیا، اس کے لیے توبہ کا یا ایمان لانے کا آخری وقت کیا ہے۔ دونوں کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ جب انفرادی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کب تک توبہ کر سکتا ہے، پہلی بات تو یہ ہے، جو روایت میں ملتا ہے کہ اگر آپ سے کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے، انسانوں سے کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے، تو اسے کیا کرنا چاہیے کہ فوری طور پر توبہ کرے، اللہ تعالیٰ سے اپنی اس کمی کوتاہی کی معافی مانگے۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا غفور الرحیم ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے، میں تمام قسم کے گناہوں کو معاف کر سکتا ہوں، یغفر الذنوب جمیعا، جو تمام گناہوں کو بخشنے والی ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی لکھ دیا، وَكَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پر رحمت کو فرض کر لیا ہے، اور ساتھ میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ یہ سب وہ چیزیں ہیں جو انسان کو توبہ کی طرف مائل کرتی ہیں، اور انسان توبہ کی طرف رجوع کرتا ہے تاکہ وہ اپنی کمیوں کوتاہیوں کو معاف کرا سکے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ انسان کس وقت تک، یعنی اگر ایک انسان ڈیلے کرتا جاتا ہے، دیر کرتا رہتا ہے، فوری طور پر توبہ نہیں کرتا، وہ تو کب تک توبہ کر سکتا ہے۔ اس کے بارے میں احادیث مبارکہ میں موجود ہے کہ اس وقت تک جب انسان کے سینے سے آخری کھڑکھڑاہٹ شروع ہو جاتی ہے، اس سے پہلے اگر توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے۔ یعنی سینے سے کھڑکھڑاہٹ کا آنا، آخری کھڑکھڑاہٹ آنا، وہ مقام ہے جس کے بعد توبہ وہ قبول نہیں ہوتی۔ اس سے پہلے اگر وہ توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر سکتا ہے۔ اسی طرح اجتماعی طور پر توبہ کے لیے بھی احادیث مبارکہ میں وقت ملتا ہے۔
बुखारी शरीफ में, मुस्लिम शरीफ में, तिरमिज़ी शरीफ में, तकरीबन अक्सर किताबों में, अहादीस मुबारक किताबों में इस चीज़ का जिक्र मौजूद है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बड़ी निशानियां बताई हैं क़यामत के आने से पहले की। एक तो है दज्जाल का खरूज, दूसरा है दाबतुल अर्श, और तीसरा है सूरज का मगरब की तरफ से तुलू होना। जब सूरज मगरब की तरफ से तुलू होगा तो उसके बाद कोई अगर ईमान लाए भी तो उसका ईमान काबिल कबूल नहीं है, उसके बाद कोई नेकी करे भी तो वो नेकी काबिल कबूल नहीं है। उससे पहले अगर कोई ईमान लाएगा और उसने अपनी ज़िंदगी में पहले नेक काम किए होंगे तो वो उसे फ़ायदा देंगे। ये मुसलमानों का, उम्मत मुसलमा का ईमान है कि सूरज मगरब से तुलू होगा। और जो आयत मुबारका का एक हिस्सा मैंने आपके सामने तिलावत की है उसमें से भी यही आखिर किया गया है कि वो 3 अलामत, यानी वो दज्जाल का खरूज, दाबतुल अर्श और सूरज का मगरब से तुलू होना, ये मुराद है जिनको अल्लाह ताला ने अपनी निशानियां फरमाया है। अब एक सवाल पैदा होता है, क्या साइंसी तौर पर यह मुमकिन है कि सूरज मगरब से तुलू हो सके? इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि सयारगान की हरकत किस तरह से है, ज़मीन की हरकत किस तरह से है, खाना काबा की जब तवाफ किया जाता है तो उसकी हरकत किस किस्म की है, क्योंकि खाना काबा मरकज़ है। और ये कहा जाता है कि जब तक खाना काबा मौजूद है ये दुनिया कायम रहेगी, और अगर खाना काबा ख़त्म हो गया तो दुनिया भी ख़त्म हो जाएगी। खाना काबा के गिर्द तवाफ करते हैं वो एंटी क्लॉक वाइज है, और तमाम सियारे जो हरकत करते हैं वो एंटी क्लॉक वाइज है। जब अल्लाह ताला का हुक्म होगा, अल्लाह ताला का अमर होगा, तो ये एंटी क्लॉक वाइज जो हरकत है ये तब्दील हो जाएगी, ये क्लॉक वाइज हो जाएगी। जब ये क्लॉक वाइज हो जाएगी तो उस वक्त सूरज मगरब से तुलू होगा। यानी जब तक ये हरकत, सयारगान की हरकत जो है ये तब्दील नहीं होती उस वक्त तक सूरज मगरब से तुलू नहीं हो सकता। जब इनकी हरकत ये तब्दील होगी, ये क्लॉक वाइज हो जाएगी, तो उस वक्त सूरज मगरब से तुलू होगा। साइंसदान हजरात इस बात को तस्लीम कर चुके हैं और मुख्तलिफ तहरीरों में इस बात को उन्होंने साबित भी कर दिया है कि एक वक्त आएगा जब इसकी हरकत तब्दील हो जाएगी, एंटी क्लॉक से ये क्लॉक वाइज हो जाएगी, तो उस वक्त ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, हमारे लिए तो सबसे बेहतर और सबसे पक्का सबूत तो वही होता है जो कुरान मजीद में हो या अहादीस मुबारका में हो। लेकिन इसके साथ अगर साइंस भी इन मामलात की तस्दीक कर दे तो हमारे लिए जहन को मुतमिन करना और भी अच्छे तरीके से हमारे जहन मुतमिन हो जाते हैं। साइंस ने भी इस बात को साबित कर दिया है कि जब तक इन सयारगान की हरकत जो है वो क्लॉक वाइज नहीं होगी उस वक्त तक सूरज मगरब से तुलू नहीं हो सकता। और अहादीस मुबारका में भी ये मौजूद है कि एक वक्त आएगा जब सूरज मगरब से तुलू होगा और उसके बाद क़यामत आ जाएगी, यानी दज्जाल का ज़ाहिर होना, दाबतुल अर्ज़ का ज़मीन से निकलना और सूरज का मगरब से तुलू होना, ये क़यामत की निशानियाँ हैं। इसके बाद ये सिस्टम जो है इसको लपेट लिया जाएगा और अल्लाह ताला इस कारोबार ज़िंदगी को ख़त्म करके अपना मंजिल को आगे बढ़ाएगा और अपना हशर के लिए वो मामला जो है वो तैयार किए जाएंगे। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, इसको ये नहीं समझना चाहिए कि ये एक अफसाना है जो हमें सुनाया जाता है, ये कहानी है जो हमें बताई जाती है। जैसा कि मैंने आपके सामने कुरान शरीफ की आयत मुबारका भी तिलावत की है और उसे अल्लाह ताला अपनी बड़ी निशानियों का जिक्र करता है, और ये 3 बड़ी निशानियां हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाई हैं। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, इसका सही वक्त कहाँ कब होगा, कब ये मामला होगा, इसको सिवाय अल्लाह के कोई नहीं जानता। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितना बता दिया वही उम्मत को इल्म है, इससे ज़्यादा उम्मत किसी और तरीके से मालूम नहीं कर सकती। लेकिन हमें इस बात को ज़हन में रखना चाहिए कि ये हकीकत है और इसी तरह होगा, लिहाजा हमें
آخرت کی زندگی کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اور ہمیں ابھی سے اپنے ایمان کی دوسری کر لینی چاہیے اور نیک اعمال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہم آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ معزز ناظرین سامعین، اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمتوں کی بارش کرے اور ہمیں سچ سننے، سچ بولنے اور سچ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز ناظرین سامعین، مجھے یاد آ گیا جاتے جاتے، میں کبھی کبھی تو کہتا ہوں کہ آپ میرا چینل تفہیم ہدیٰ سبسکرائب کر لیا کیجیے۔ اگر آپ کو اچھا لگے تو لائک بھی کر دیا کیجیے، اور اگر آپ چاہیں تو دوستوں میں شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمتوں کی بارش کرے، آمین۔ اللہ حافظ۔